काई केजानी टिकी चढ़ई को भारी डर लगुला। एमिते लगुला आज जदि वर्षा हैला ताहेले पूरा जंगल टाको भसई नहीं जीवो। टिकी चढ़ईर झियो परी मिठा निदरे निज बस्तारे सोईथला। सेई समय रे जोर जोर घड़घड़ी हैला आ वर्षा हवा भी आरंभ हो गला। घड़घड़ी शब्दरे परी उठी बसिला। मामा झरका पाखरे बसी कोन करछो? घड़घड़ी केते जोर होची जानि परछ त? एठी की पळी आस। कोन चिंता करछो? झियो परी मु मो फसल खेत को देखुची। फसल तो पूरा हे जाइथिला हेले आजिरा वर्षा परे सब नष्ट होई जीवो। सब किछि पानी रे नष्ट होई जीवो। मामा तमे बिल्कुल चिंता करनी। हम भाग्य रे जाथिबो हमको निश्चय मिलिबो। हां हां झियो तू तो पूरा ठीक कथा कहिदियो। सारा राती वर्षा सेमती होउथाए। रानू मु जाउची खेत आड़े टिके जाउची। फसल रे पानी जमी जाइथिबो। जदि सତରେ पानी जमी जाइथिबो ताले पूरा फसलटा मोर खराब होई जिवो। हाउ हाउ सानू हाउ जाओ हेले हेई आना टिके देखि चाहि जिवो। गला बेले कबाट खोल देई जिवो। तापरे सानू काऊ वर्षा रे ओदा हेई खेत आड़े गला। सानू काऊ जाई देखिला तो ता खेत पूरा पानी भर्ती हो जाइछि। चारि आड़ खाली पानी ही पानी। सानू काऊ खेत पाखरे लागिछि टिकी चढ़ईर खेत। अरे अरे चारिआड़ खाली पानी ही पानी। टिकी चढ़ई खेतर भी पानी। हो जदि पानी हेइछि ताहले मु मो खेतर पानी का खेतक भी छाड़ी दउछि। भलो की पानी हेइ जिवो आ कोन। एमिति हेले मोर तो किछि फसल हेले बंचिबो। तापरे सानू काऊ टिकी चढ़ई आ निज खेत मझिरे दिया हेतिबा बंध को भांगी देला। आ सानू काऊ खेतर पानी सबुतक टिकी चढ़ई खेत को पळेइला। एपट सेपट सानू काऊ देखिला तापरे उड़ीकी घर को चली गला। सानू कहिलो कहिलो आम खेतरे किछि फसल बंचिछि ना सब वर्षा रे बर्बाद हो जाइछि? अलो रानू मो खेत नुहे एथरा बर्बाद हबो टिकी चढ़ईर खेत। जानिचु मु मो खेतर पानी भी टिकी चढ़ई खेत को छाड़ी देइछि। सानू कोन न कहिछ म तमे देखिबो सकाळ सकाळ से चढ़ई जाई समस्त आगरे कांदुथबो। हो रानू तू पूरा ठीक कथा कहिଛୁ। देखिबू केमिति केमिति कहिबी। ओ काऊ भाई ओ अरे भाई ओ मिठू भाई मोर सब परिबा खराब हो गला। एमिति एमिति ही कांदिकी रहइबो। से स्वामी स्त्री दी जण एमिति कथा हेले तापरे सोई पड़िले। सकाळु सकाळु वर्षा छाड़ी जाइथिला। टिकी चढ़ई निज खेत आड़े गला। टिकी चढ़ई जाई खेतरे देखे तो सब पनीपरिबा वर्षा पानी रे भासुची। कारण सानू काऊ खेतर पानी भी टिकी चढ़ई खेत को आसुथिला। हे भगवान मो खेतर तो आगुरु पानी भर्ती हेइथिला। एबे सानू काऊ खेतर पानी भी आसिलानी। मो खेत पूरा बर्बाद हे गला। मो सब पनीपरिबा मो परिश्रम मो खर्च सब पानी रे मिसी गला। सब पानी रे भासी गला। अरे मामा को गले मते लागो जे मामा बोधे पनीपरिबा देखिया को जाइछन खेत आड़े। मो भी जाउछि जेबी। तापरे परी उठी पड़ी ता माँ को खोजिबा पई खेत आड़े बाहरी पड़िला। परी जाई देखिला ता माँ खेतरे बसी कांदुची। से संगे संगे ता पर को ता माँ कांध ऊपर रखिला। अरे मामा तमे एठी बसी कांदुछ। तमे बे स्ट्रांग मामा। तमे पुणी कांदुछ कोन पई? जा हेले सब किछ भूली जाओ। आउ आगो को जा हबो से विषय रे भाबिबा कि आगो को आमे कोन करिबा। नाही नाही झियो आउ कोन करिबार अछि? सब किछ तो बर्बाद हे गला। नाही नाही मामा देखो से ऊपर को देखो ऊंचा जगह रे किछ नीला नीला अछि देखा जाउची। तापरे माँ झियो से ऊंचा जगह रे जाई देखिले किछ पालंग साग वर्षा पानी रे बंची जाइथिला। अरे झियो परी एतिकी पालंग साग ही बंचीची। एइथिरे आमे कोन करि परिबा? अरे मामा बेसी नहले नाही किछि त लाभ हबो ए पालंग बिक्री कले। टिकी चढ़ईर भेंडी कखारु बैगण टमाटो सब किछि वर्षा पानी रे भासी जाई नष्ट हो जाइथिला। खाली बंचीथिला तो से होची पालंग साग। मामा चलो आमे खेत पानी सब काटी देई नदी को बहाई दबा। तापर रास्ता टिके सुखी गले किछि पालंग साग काटी बाजार नै जबा बिक्री करिबा पई। परी कथा सुनी माँ चढ़ई को टिके साहस मिलिला। हां हां झिया आमे केबे भी साहस हरैबानी। रानू चलिलु चलिलु जीवा थरे जाई खेत आड़े बुली आसीबा। हाँ हाँ सानू चलो जीवा खेत को भी देखी आसीबा आ टिकी चढ़ई को भी टिके देखी आसीबा। टिकी चढ़ई एबे पर्यंत खेत रे जाई पहुंची सारिबणी।
ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ କ୍ଷେତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚଢେଇ ମନରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଟିକେ ସାହସ ବାନ୍ଧେ। ଏବେ କ୍ଷେତରେ ମାଛ ଛାଡିଦେ। ହଁ ଲୋ ହଁ ଚଢେଇ, ତୋ ଭାଇ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କ୍ଷେତରେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ବଡ ହେଇଯିବେ ବଜାରକୁ ନେଇଯିବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କଣ ପରିବା ନହେଲା ନାହିଁ। ସାନୁ ଅଙ୍କଲ, ରାନୁ ଆଣ୍ଟି, ମୋ ମା ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ଏମିତି କଥା କହି ଆଉ ଟେନସନ ବଢାଅନି। ସାନୁ ଭାଇ, ତମରି କ୍ଷେତର ପାଣି ଆସି ମୋ ଫସଲ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ତମ କ୍ଷେତର ପାଣି ଆସିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋ ଫସଲ ବି ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଲୋ ଚଢେଇ, ତୁ ତ ଭାରି କଥା କହୁଛୁ। ହଉ ରଖିଦେ, ଯଦି ପାଣି ଆମ କ୍ଷେତ ପାଣି ଯଦି ତୋ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଅଟକା। କେମିତି ଅଟକେଇବୁ ଅଟକା। ଏମିତି କହି କାଉମାନେ ନିଜ ଫସଲ ଆଡକୁ ଉଡିଗଲେ। କାଉମାନଙ୍କର ମକା ଫସଲ ଥିଲା। ମକା ଫସଲ ବର୍ଷା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମକା ଦାନା ଗୁଡା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମକା ଦାନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକଳ ହେଇନଥିଲା। ସାନୁ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ଆମ ମକା ଦାନା ଗୁରା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। କଣ କିଛି ଖରାପ ହବନି ତ? ଆଲୋ ରାନୁ, ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? 2 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ମକା ଦାନା ବିଲକୁଲ ଖରାପ ହବନି। ତା ପରଦିନ ଟିକି ଚଢେଇର କ୍ଷେତରୁ କିଛି ପାଣି କମି ଯାଇଥିଲା। ମା ଝିଅ 2 ଜଣ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ତାର ବିଡା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସେ ସବୁକୁ ଟୋକେଇରେ ରଖି ବଜାରକୁ ନେଇଗଲେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। କଥା କଣ କି ଚଢେଇ ରାଣୀ, ଏ ଦିନରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତମ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କେହି ବି କିଣିବେନି। ମାମା, ଚାଲୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦୋକାନୀ ବି ଟିକି ଚଢେଇର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ଝିଅ ପରି, ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସବୁ କାଟିକି ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତ କେହି ବି କିଣିବେନି। ମାମା, ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନି, ଉପର ବାଲା ଅଛନ୍ତି ନା ଆମ ସାଥିରେ। ସେ ଯାହା କରିବେ ଠିକ ହିଁ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ମା ଝିଅ ମନ ଦୁଃଖରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବାଟରେ କାଉ 2 ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, କେମିତି ମା ଝିଅ ଆସିଲେ ସେ 2 ଜଣ ହଇରାଣ କରିବେ। ଚଢେଇ ଏବେ ଏବେ ପାରା ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ତାକୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦରକାର। ଜଲ୍ଦି ଯା ପାରା ଘରକୁ, ସବୁତକ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପାରାକୁ ଦେଇଦେ। ସାନୁ କାଉର କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢେଇ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପରି, ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତ ପାରା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ହେଲେ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ପାରା ଅଙ୍କଲ ଏତେ ପାଳଙ୍ଗର କଣ କରିବେ? ଆଲୋ ମା ପରି, ଖାଇବ ନହେଲେ ତା ପରିବାରକୁ ଦବ, ମତେ କଣ ଜଣା ଅଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ପରି ଖୁସି ହେଇ ପାରା ଘରକୁ ଗଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ମୋର ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାଉ ମାନେ ତମକୁ ମିଛ କହିଥିବେ। ପାରା କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢେଇ ଖୁସିରେ ପୁରା ପାଣି ପଶିଗଲା। ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ପଲ୍ଟି ଭାଇ, ସେ କାଉ ମାନେ ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧାରେ ଏତେ ଖୁସି କଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧା କେତେବେଳେ ବି କାହା ଉପରେ ଆସିପାରେ? ଆଚ୍ଛା ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ଯଦି ତମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଛ ତାହେଲେ ବିଡାଏ 2 ବିଡା ମତେ ଦେଇଯାଅ। ମୁଁ ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ପକୁଡି ତିଆରି କରିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ 2 ବିଡା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପାରାକୁ ଦେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାମା, ଯଦି ପାରା ଅଙ୍କଲ ଯଦି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ପକୁଡି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ମା ପରି, ତାହେଲେ ତୋର କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାମା, ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବିକ୍ରି ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ପକୁଡି ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିକ୍ରି ହବ ନା? ହଁ ଝିଅ, ନିଶ୍ଚୟ ବିକ୍ରି ହବ। ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ଏମିତି ପକୁଡି ତିଆରି କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ମାମା, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ସେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇ କାଟିଦେଲେ। ବେସନ ଗୋଳେଇ ନିଜର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡି ଲଗେଇଲେ। ସେଇଠି ପକୁଡି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗରାଖ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଟିକି ଚଢେଇର ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡିର ସ୍ୱାଦ ଆଉ କୋଉଠି ବି ନଥାଏ, ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକି ଚଢେଇର ଠେଲା ଆଗରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ହାଲୋ ସାନୁ, ତମେ ଶୁଣିଲଣି? ଟିକି ଚଢେଇର ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡି ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଫେମସ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲିଲ ଯିବା, ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଆସିବା। ତାପରେ କାଉ 2 ଜଣ ଟିକି ଚଢେଇର ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ରାନୁ ଭାଇ, ରାନୁ ଭାଉଜ, ଯଦି ମନ ସଚୋଟ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ପାଳଙ୍ଗ ବି ସୁନା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କାଉ ମାନେ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡି ବସି ଖାଇଲେ। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ତା କ୍ଷେତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କାଟି ପକୁଡି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରି ସାରିଥିଲା। ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ମାମା, ଏବେ ଦେଖିଲା ତ
ଯୋଉ ଲାଭଟା ସବୁ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ସାରିବା ପରେ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଏବେ କେବଳ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡିରେ ହେଇଗଲା। ହଁ ମା ପରି ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉଙ୍କର ମକା ଦାନା ସବୁ କଳା ପଡି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେଦିନର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହବା ଯୋଗୁ ମକା ଦାନା ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ମକା ଦାନା ଖୋଲୁଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ସଡି ଯାଇଥିଲା। ହଲୋ ସାନୁ, ଇଏ କଣ ହେଲା? ମୋର ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମକା ଦାନା ସବୁ ଏମିତି କଳା ଖପରା କାଇ ପଡିଗଲା? ରାନୁ, ଆଉ କିଛି କହନା ଲୋ, ସେଦିନ ବର୍ଷା ପରେ ଆମ ମକା ଫସଲ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ହଲୋ ସାନୁ, ଇଏ ସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ ତ ଟିକି ଚଢେଇର ଫସଲ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ହେଲେ ତାର ହବା ସହିତ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବି ହେଇଗଲା।